Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Alamdardı jaratuvchi, tarbiya qiluvchi Alloh taolo maqtovlar bo'lsin. Allohumma lakal hamdu ala ni'matil islam wal iman. Allohim bizga ne'matlarning eng ulug'si bergan iman, islom ne'mati uchun saga hamd sana maqtovlar bo'lsin. Va lakal hamdan ja'altana min ummati Muhammadin sallallohu alayhi va sallam. Bizdi Muhammad aleyhisselamga ümmet kılganın için şükürler, hamd sana maqtovlar bolsun. Ve ashhadu an la ilahe illallah vahdahu la sharika leh. Güvelik berem Allah jalgız anın şeriki yok. Ve ashhadu anna Muhammadan abduhu ve rasuluh. Jana güvelik berem Muhammad aleyhisselam Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Nashhadu annahu ballagar risale. Güvelik berem peygamberimiz özünün moynuga jüktelgen elçiligin, peygamberligin tak atkarıp amanatты жеткізді. Ve addal amana, amanat bolgan dindi bizge жеткізді. Ve nasahal umma, ümmetine жетiştü nasihatlarda aytıp ketdi. Allahümme salli ve sallim ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Allah'ım bizim dua salamlar dürüttür. Peygamberimizga, jananın sahabalarına, üylerini, peygamber körsetken jolda onlarga bolsun. Amin. Allah Taala maqtovlar peygamberga dua salamlardan keyin hurmatly musulmon bir tuğanın jaratgan Allah Taala Anfal suresinin 46 ayatında bunday deydi: "Wa ati'ullah ve rasulahu ve la tanaza'u fatafshalu ve tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Allah'a baş igile, peygamberga baş igile, ulutqa bölünüp, uruga bölünüp, cemaatga bolup, jerlerge bölünüp, tribaliст başka bolup bölünbögülü, bölünsöңөр, silerдің кубатыңар, кудретиңер, кайратыңар кетет, sabırdı bolgula. Allah Taala sabırdı bendeler menen deydi. Anfal suresi 46. ayet. Hurmatly musulman bir toğan, Allah Taala'nın bendelerine bere turgan jazalar türlü болады. Bir jazadan ikinci jaza özgöçe болады. Her bir adam bir de jaza albaydı. Hurmatly musulman bir toğan, jaşoodо oylop көргүн. Seniga ak sütün bergen, alpeşte östürgön, ata-eneň apaң saga süйлөбөй koysa, kelgeningde жүzü kürüp ketse, seni menen bir dastorgonga oturbay koysa, kanday bolosун? Belindeki, kolundaki küçün arnap seni çoğoytkon, okutkan, tarbiya bergen ataң seni menen süйлöşpöy koysa, senden arazlaşıp yüzünü kürüp ketse, seni menen bir dastorgonga oturbay koysa, seni menen tamak jebey koysa, sen bergen belegingdi kabul albay koysa, ahvalың kanday bolot? Özüңdün ak nikеңдеги ayalың senden tarınıp kalsa, elestettin uyga kelgende uydagi baktılуулuk jok, süйлөшмөй жок, bir dastorgonda oturmay жок. Ahvalың kanday bolot? Eң жақын досуң telefonuna жооп бербей койсо, чакыргыңа келбей койсо, birge mekте окугансың, birge чоңойгонсуң, же bir кесиптешиң сени менен сүйлөшпөй калды. Кыжалат болосуң, болбойсуң? Булардын бардыгы эч нерсе эмес. Атаңдын капы болгондугу, энеңдин капы болгондугу, өмүр жолдошуң, сүйгөнүң сага сүйлөбөй койгону бұл еш нәрсе емес. Қияматта Allah Taala günölөрүңдү арулап тазалабай койсо, Allah Tabaraka ve Taala сага периштелер аркылуу рахматын, разылыгын айтпай койсо, эми элестетип көр, урматтуу мусулман bir туган. Эгер Allah Taala сага рахмат назары менен карабаса, Allah сенин күнөөлөрүңдү тазалабаса, дагы эмне жакшылык кылат сага? Андан кейін бір жақшылық болу жашауыңда, жақыретіңде. Құдайым бұйырса, бүгінгі жұма баяндағы сабағымыз ушул теманы айланасында. Кейбір инсандар Аллах Таала қияматта аларға рахмат назары менен қарабайды. Аллах аларды күнөөсүн кечирбейт. Амал кылгандардын катарына кошуп бейишке киргизбейт. Бакара сүрөсү 263 аятка көңүлүңөрдү бурам. Qawlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadaqatin yatba'uha aza.
Kavlu ma'ruf, жақсы söz. Жақсы söz. Wa mağfiratun, bireudun kataсын keçirүү, Allah üçün жақсырақ bir sadaka kılıp, kayrımdуулuk kılıp, артынан sadaka kılgan adamga ыза бергендик, аны кемсинткендик, аны шылдыңдагандыктан көрө садака бербе, бирөөгө жардам бербе, жакшы сөзүң болсун. Анын катасын кечире коюп, Allah Bakara suresinin 263. ayetinde aytат. Bирөөгө берген жакшылык кайрымдуулугуңдан көрө артында ага ыза бере турган болсоң, андан көрө жакшынакай сөзүң менен бирөөдү кечирип койгон жакшыраак. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 264. ayetinde Ya eyyühellezine amenu la tubdilu sadakatikum bil menni vel aza. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen bendeler kılgan sadakаңарды, кайрымдуулуңарды, берген зекетиңерди, жардамыңарды милдет кылып, ыза берүү менен жок кылып бербегиле дейт соonu. Бирөөгө үйүнө жардам бердиң. Бирөөнүн окуусуна жардам бердиң. Айылдашың келди, квартира менен жардам бердиң. Анан мен сени окуттум эле, мен анттым эле. Ошо берген ыза берүү менен, ага милдет кылуу менен кылган сооңар бардыгы текке кетет. Allah Taala аларды кереметті Kur'an-ı Kerim'de айтат. Моондай катыраган таштын үстүнө топурак жатса, ага нөшөллөгөн жамгыр жааган кезде топурак жуулуп кетеби? Ошол жерге эгин эккен сыяктуу болуп каласың дейт. Сооңдан эч нерсе калбайт. Кудайыма шүгүр, кебириң шаарда жашап, айылдашың, жээниң келди, башкаң кел, жардам берип атасыңбы? Милдет кылба. Досуңа жардам бердиңби? Айылдашыңа, агаңа, жээниңе, карындашыңа милдет кылба, ыза кылбагын. Мен бар экен жүрөсүң да, мен антып койдум, мен сени жумушка орноттум. Кылсаң Алланын ыраазылыгы үчүн кыл. Бирок ошентип милдет кылсаң, кылган сооңа эч нерсе калбайт. Лукман данышман айтат, баласыга насихат кылат. Я бунайя, балам дейт. Исна ла тазкурухум абадан. Эки нерсени эч качан айтпа дейт. Эсиңден чыгарып сал дейт. Эмнени? Эки нерсени эсиңден чыгар, эч айтпагын. Исаатун нас илейк, бирөө сага жамандык кылдыбы, унут. Кек алам деп, качан мүмкүнчүлүк болгондо бая кайтарайын деп өч алам дебегин. Ва ихсан илан нас, экинчиси адамдарга кылган жакшылыгыңды да унут. Бирөөдүн кылган жамандыгын унуткан сыяктуу, кылган жакшылыгыңды да унут. Васна ла тансахум. Эки нерсени эч качан унутпа. Не дейт? Эки нерсени эч качан унутпа. Исаатука илан нас, бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа. Барып кечирим сура. Ушул жерде мен иттик кылдым. Адамгерчилик кылбадым. Менден ката кетти. Бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа. Ва ихсан нас илейк, бирөөдүн сага кылган жакшылыгын унутпа. Кудайыма шүгүр, ушу байкем мага ушундай жардам берди эле. Майта машинемди түртүп койду эле. Мага намаз үйрөтүп койду эле. Жумага мени жетелеп келди эле. Бирөөдүн кылган жакшылыгын унутпа. Жана бирөөгө кылган жамандыгыңды унутпа. Кандай имандуулардын сыпаты мындай болсо, машалла, кандай жакшы болот, а? Allah Taala keremet Kur'an İnsan suresi 8-9 ayetinde mınday deyip. Ve yut'imuna ta'ame, imandular tamak beretken biröylörgө. Ala hubbihi, özü tamakты jakşı körüp turat. Özü jegisi kelip turat etin. Özünün үйүндөгү etin en jakşı körgөн mömösü var, gilası var. Özü jakşı körüp turgan nerseni yut'imuna ta'ame ala hubbihi, özü sүйүп turup miskin, kolunda jok bee beçaralarga beret. Ve yatim, жетимдерге берет. Ва асир, туткундарга берет. Өзүң каалап турган нерсеңди, өзү сүйүп турган нерселерди жетимдерге, жесир бейбечараларга, туткун түрмөдөгүлөргө бирөөлөргө жардам берген адам, жардам берди машалла. Кийин айтат: "Иннама нут'имукум ливажхилла." Албетте мен сага берген тамагым Алланын ыраазылыгы үчүн. Алланын ыраазылыгы үчүн. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Силерден эч бир сыйлык да күтпөймүн. Вала шүкүр, рахмат деген алкышың да керек эмес. Тилекке каршы бул маселеге эмне токтолуп атам мен? Бүгүн ар кимибиз деле бир бергени 2 килограмм un алып барса да соткасына алып, соцсетке коюп, биз андай кылып койдук, мындай кылып койдук.
базарда өтпей қалған товар киімін алып баратқан бейбечаларға беріп, аны қайраға сүрөткө чык. Соңды тешік сеткаға салып аласың да. Урматтуу мусулман бир тууганым, өткөндө биздин бир шагиртибиз айтат. Бир жерде кайрымдуулук кылат экен да, ал барып машалла жамаат жетим жесирлер жийип алган, силерге продукта беребиз дейт. Продуктасы эми көп болсо 500 сомдук продукта бар. Майы бар, башкасы бар. Бар топтолгондон кийин бүгүн бере албайбыз дейт экен. Неге десем, биздин камерачы келбей калды дейт. Сен Аллахтын ыраазылыгы үчүн берип атасыңбы? Аллах табараган периштелер жазып атпайбы сенин кылган ишиңди? Сону кимден үмүт кыласың? Камерага чыгыш керекпи? Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, өзү сүйүп турган, өзү каалап жакшы көрүп турган нерсени жетим жесирлерге, бейбечараларга, туткундарга бергенден кийин биз силерге берген кайрымдуулугубуз Аллахтын ыраазылыгы үчүн силерден алкыш да күтпөйбүз. Жана рахмат деген сөзүң да керек эмес. Теманын башында эмне дедим? Тема токтоло турган маселебиз Аллах Тааланын азаптардан, укубаттардан өзгөчөлөрдүн бирөөсү Аллах кыяматта кээ бир инсандарга назар рахматы менен карабайт экен, аларды күнөөдөн тазалабайт экен, ибадаткөй инсандар менен катарда бейишке киргизбейт. Саласатун ла юкаллимухумуллаху яумал кияма. Үч түрдүү адам бар. Аллах аларга кыяматта сүйлөбөйт, рахмат сөзүн айтпайт. Периштелер аркылуу аны кечиргенин айтпайт. Вала янзур илейхим, аларга рахмат назары менен назар салбайт. Вала юзаккихим, күнөөлөрдөн тазалабайт. Валахум ал эле эмес дагы. Азабун алим, аларга эң каттуу жанды ачтырган азап бар. Анын бири ал-мусбилу. Ал-мусбил деген сөз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям убагында адамдар кийимге жетпей жүрсө, акчасы көп текебирлер узун кийинип алып кийимини жерге сүндүрүп жүрөт эле. Түшүндүңбү? Ошо бүгүн кебирлер айтат, узун баягы пайчасы узун жерге тие турган эме кийбегиле, шымыңарды кыска кийгиле дейт го. Ал анда маселе эмес, сен узун кийим кийип алып, же бүгүнгүдө кебир кийимди кийип, башкалардын алдында бой көтөрүп, менде моундай кийим бар деп текебирлик кылгандар жөнүндө сөз болуп кетти. Арабтарда көрөсүңөр, көп мындай жерди сүдүрүп алып кийген эмес бар. Аны жөн жерди сүдүргөндүк, узун кийгендик үчүн эмес. Ал-мусбил мутакаббир. Ошону кийип алып, бирөөлөр кийимге жетпей жатса, бул узун кийими менен менде моундай бар деп бой көтөргөндүк. Вал-маннан, үчүнчү Аллах Таала кыяматта рахмат назары менен карабай турган милдет кылуучу. Азыр жогоруда болгон маселе бирөөгө кылган кайрымдуулугун, жардамын милдет кылат. Түшүндүңбү? Урматтуу мусулмандар, кыяматта адамдардын акыбалы бирдей болбойт экен, өзгөчө болот. Иманына жараша, жасаган сооп амалына жараша, имандууларга Аллах табарак ва таала кыяматта коркунуч жок, кайгы жок, капа жок. Кыяматта чаңкагандык жок. Аллах Таала тарабынан периштелер ва абширу бил жаннат лати кунтум бихи туадун, силерге уада берилген бейиш менен сүйүнчү болсун дейт. Сүйүнчүлөр бейишке эсепсиз киреттер. Аллах аларды эч бир көлөкө болбогон кезде өзүнүн рахмат көлөкөсүн алат. Аларга эч бир кайгы капа жок. Эсеп алса да жеңил эсеп берилет. Алардын амал китептерин оң жагынан берилет. Андан кийин түбөлүк болгон бейишке кирет алар адамдардын эң жакшылары. Адамдардын арасында кебирлер бар. Алар урматтуу мусулман бир тууган туура дозокко бара турган. Дозокко татыктуулар. Аларга айтат, бүгүн мына дозокко түшкүлө дейт. Алар эң жаман адамдар. Алар урматтуу мусулман бир тууган Алланын досу да эмес. Аллах рахмат назары менен карабайт. Алар ким экен? Эң жамандар. Жамандар жөнүндө маселе, урматтуу мусулман бир тууганым, 3 деген менен алардын түрү көп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде айткан ушул маселенин айланасында. Аллах Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим." Али Имран сүрөсү 77-ci ayat. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve imânihim semenen qalîla. Ulaike lâ halâqa lehum fil âhireh. Ve lâ yukellimuhumullâhu ve lâ yanzur ileyhim yevmel kıyâmeh. Ve lâ yuzakkîhim ve lehum azâbun alîm.
Sadaqallahu azim. Çınında Allah'a bergen vadalarında. Jana antarın arzuvagan bul dünyaya satışat. İnnellezine yeşteruna bi ehdillah. Allah'a bergen vadası imanda boluz. Buyur dininde birge boluz. Ve eymanihim. Kasamlarında Allah'a bergen antınlarını arzuvagan semenen kalile arzuvagan az tıyın tıpırga satkanlar. Bul dünya mansap için satkanlar. Dünya için satkanlar. Ulaike la halaka lehum. Alarga ahirette hiçbir nasiba yok. Ve la yukellimuhullahu yevmel kıyame. Allah alarga kıyamette ve la yukellimuhumullah. Allah alarga kıyamette söylebeyt. Ve la yanzur ileyhim yevmel kıyame. Allah alarga rahmat nazarımının karabayt. Ve la yuzekkihim. Günöden tazalabayt. Ve lehum azabun alim. Alarga en canda atıştırgan azaplar var deydi. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salasatun la yukellimuhumullah yevmel kıyame. Üç türlü adamga Allah kıyamatta söylebeyt. Ve la yanzur ileyhim rahmat nazarımının karabayt. Ve la yuzekkihim. Günölerden tazalabayt. Ve lehum azabun alim. Alarga kattu azap var deydi. Kim Peygamber oşo üçögü hadisinde mınday deydi. Üç yolu kaytalagandan keyin Abu Zar aytdı. Abu Zar degen sahabe khaba ve hasir. Kur kaldı, utkuzdu. Jaşodan en bankrot bolgan utkuzgan adam Allah rahmat nazarımının karabay koysa, Allah günödösünü tazalabay koysa, alarga kattu azap bolsa kim dediler? Kala el musbilu. Peygamber aytdı. Uzun kiyim giyip alıp tekebirlenip başkalardı kemsintken. Vel mennanu kayrımdılık kılganın, жақшылық kılgandan mildet kılganlar. Vel munfiqu sil'ata bil halfil kazib. Özünün tavarın жалған ant menen kasam içip satkanlar. Tavarın vallahi Allah'a kasam içip, "Moğunu men 100 turgan, sizge 120'ga bereyim" deydi. Al 60 kalgan al. Kasam içen bul özü Koreya'dan aldı. Жалған Kırgızstan ele tikken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Alardın katarında mı eken? Dağı Allah Teala kıyamatta nazar karabay turgan insanlardan bir özü. İnnellezine yektumune ma enzelallahu minel kitab. Allah Teala kitabında düşürgen nerseleri jaşırat. Ve yeşteruna bihi semenen kalile. Allah'ın kitabında düşkön nerseleri jaşırıp dünyadan arzubagan mansap bir nerseler aldı. Ulaike ma yekuluhum fi butum illen nar. Alar oşol Allah'ın hükümün, Allah'ın kitabında kelgen nerseleri jaşırıp bir mansapka jetiş üçün, alkışka jetiş üçün bola öğret dep dindegi nerseni jaşırıp akça algan adamlar kursağına dozoktun otun jeptir deydi. Ve la yukellimuhullah yevmel kıyame. Allah andayallarga kıyamatta söylebeyt. Ve la yuzekkihim. Allah alardı günöden tazalabayt. Ve lehum azabun alim. Alarga kattu azap var. Bakara suresi 174. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bu ayet negizinde Yahudilerge düşkün. Allah'ın kitabında, alardın kitabında Tavrat, İncil'de İsa, Musa aleyhisselamdan keyinki Peygamber aleyhisselam sıfatı vardı. Muhammed aleyhisselam bunday peygamber kelet. Bunun sıfatı anday degende bu Peygamber aleyhisselam kelgen kezde Peygamber aleyhisselam sıfatların kitabında jaşırıp, bular kızganıp Peygamber'in hak peygamber ekenini kabul albagan Yahudiler jönde düşkön bolgon menen hurmatlı Müslüman bir tuğan bugün dağı biz keremetli Kur'an Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti Kur'an'da düşkön nerselerdi biz jaşırıp dindegi de akta ak, karani kara, adada aldal, aram daram, bolboyt turgan nerseni bolboyt, bola turgan nerseni bolot dep aytpastan Allah'ın hükümün jaşırganlar oşa Yahudiler siyahtı Allah alarga kıyamet gününde rahmat nazarı menen karabayt, günölerini tazalabayt, alarga en kattu azabı var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "An Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra'dan Allah razı olsun Peygamber aleyhisselam mınday deydi: "Men su'ila an ilmin feketeme." Bir dinjönde ilim soradı sizden. Joluk qanday dese, "Ha, joluk bolmasa da bara berse bolat" dedi. Yok, Allah'ın farzı. Hicab bul farz. Allah'ın buyruğu. Balagatga jetken musulman bunu kiyiş gerek. Devestan mektep malda üniversitede bola beret andayım deydi. Ve men su'ila an ilmin. Kimde kim bir ilim jönünde soralsa, şer'i bir hüküm mesele soralsa, feketemahu. Oşa bilip durup oşanı jaşırsa. Bu qaytsa mana meni işten aydap koyot. Men mansabıma jetpey kalam.
Арақ ішкен адам жанында отырып алып, арам бұл. Аллах Таала тыйым салған, болбойт дебестен. Же кумар арам, бұл болбойт дебестен. Ошол кошомочулук жашыра турган болсо, ошол илимди жашырган адамды кыяматта Аллах дозоктун отунан болгон аттын оозуна салынган нокто менен ноктолоп коет экен. Не салат экен? Урматтуу мусулман, ошону мен кишем деп коет. Дозоктун отунан болгон. Сен бүгүн чындыкты айта албадыңбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чындыкты айта албаган дейт. Тили жок шайтан дейт. Сен жаныңды алабы? Рызкыңды ким берет? Бул дүйнөгө сага өмүр берген ким? Сени жараткан Аллах, рызкыңды берген Аллах, жаныңды ала турган ким? Сен Аллах Тааланын өкүмүн айт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарак ва тааланын рахмат назардан кур калган дагы бирөөлөр, урматтуу мусулман пайгамбар саласатун ла юкаллимухуллах яумал кыяма. Дагы үч түрдүү адам бар, Аллах кыяматта аларга сүйлөбөйт. Ва ла юзаккихим, аларды күнөөдөн тазалабайт. Ва ла янзур илейхим, рахмат назары менен карабайт. Ва лахум азабун алим, аларга эң каттуу азап бар. Көңүл бур. Ушу маселе. Шейхун занин, карып калган, зына кылган адам. Төрөдөн көрө жакын болуп, бели бекчейип, көзү чекчейип калган кезде зына кылган. Ким экен? Эмне үчүн шейх занин дейт? Карыган чалдын зынакери деп атат. Чал өзүнүн кемпирине жарабайт. Аны бир шахват кылган, аны азгыра турган күчү жок. Ошого карабастан карып калган кезде зына кылган адамга Аллах Таала рахмат назары менен карабайт. Күнөөдөн арулантпайт. Экинчиси, ошо карыган зынакер чалга окшош сыяктуу Аллах рахмат назары менен карабай турган жалганчы падыша дейт. Жалган айтуу чоң күнөөдөн, туурабы? Пайгамбар менин үммөтүм калп айтпайт дейт. Калп айтуу чоң күнөөдөн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, эң жогору мансапта отуруп алып, бийликтин эң чокусунда отуруп жалган айтуу жана карыган чалдын зынасы сыяктуу Аллах кечирбей турган күнөөлөрдөн. Бул Аллахнын газабын келтирет. Аллах табарак сага насип кылып, элдин, коомдун, мекендин жоопкерлигин сага жүктөдү. Сенден жогору эч ким жок. Боло турган нерсени болот, болбогон болбойт. Бетте калп айтыш кереги жок. Ва айл мустакбир, үчүнчүсү, колунда жок бечара өзү. Өзү тилемчи, бирок текебир. Кээде адамдын байлыгы болуп, машинеге отуруп, жакшы кийип калса текебирлик болушу мүмкүн. Биз сага ким койду? Өзү курсагын тойбой, нанга жетпей жүрөт, бир кийимге жетпейт, анан дагы текебир да. Буга да Аллах Таала кыяматта рахмат назары менен карабайт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, өмүр 60 жыл, 70 жыл жашады. Төрүдөн көрү жакын болуп калды. Теңкурлары баары өтүп кеткен. Буга хабар да мына айлана чөрөңдү карайсыз, досуң гана, классташың гана баары өтүп атат. Анан карыганда зина кылганга жолбосун эми. Ошондой болуп туруп, шахваты жок, кумары жок, күчү жок. Ошол кезде акырет үчүн даярданбастан, Аллах Тааладан коркуп, көр үчүн ибадат кылбастан зина кылган чал Аллах Таала кыяматтагы назары менен карабайт экен. Аллах хадисте айтты: "О бендем" дейт. Чачың агарды, сакалың агарды, белиң бекчейди, көзүң чекчейди, менден эми уялгын дейт, мен азап кылууга уялам дейт Аллах. Ошол кезде Алладан уялбастан, бендеден уялбастан зина кылган чалды Аллах рахмат назары менен карабайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим риваят кылган сахих хадисинде Абу Зар разияллаху таала анху бизге жеткизет: "Саласатун ла юкаллимухуллах яумал кыяма", үч түрлүү адамга Аллах кыяматта сүйлөбөйт. "Ва ла янзур илейхим", аларга рахмат назары менен карабайт. "Ва ла юзаккихим", күнөөдөн тазалабайт. "Ва лахум азабун алим", аларга каттуу азап бар. Кийин пайгамбар ким деди? Ал мусбилу. Кийим жакшы кийим ки, бирок текебирлик кылба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда ал кибру батрул хак ва гамтун нас дейт. Текебирлик не десе? Пайгамбар ал кибру батрул хак. Чындыкты аккатты кабыл албагандык. Кээде өзүңдөн кичинекейди аккатты айтып атабы, кабыл ал. Ушу мага үйрөтүп калдыбы? Мен профессор болсом,
Мен чоң университеттин жетекчиси ушу мага акыл үйрөтөбү дебегин да. Текебирлик эмне экен? Чындыкты кабыл албагандык, батурул хаккы ва гамтун нас, башка адамдарды өзүңдөн төмөн саноо. Башкаларды кемсинтүү. Сахабалардан бирөөсү я Расулалла, биздин бирөөбүз дейт, бут кийими таза болгонду жакшы көрөт дейт, кийимиси жакшынакай болгонду жакшы көрөт. Текебирликке киребиз десе пайгамбар айтат: "Инналлаха жамилун юхиббул жамал." Аллах сулуу, сулуулукту жакшы көрөт, жакшынакай таза сулуу кийингиле, бирок башкаларды кемситпегиле дейт. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур. Аллах ар бир кыйын болуп өзүнчө бой көтөргөндөрдү Аллах сүйбөйт дейт. Мухтал өзүнүн кыйын болуп меники мындайда, фахур ошону менен мактанып, бой көтөрүп, Аллах буларды сүйбөйт. Лукман сүрөсү 18-аят. Ал эми милдет кылгандар жөнүндө сөз болду. Я юхаллазина аману ла туптилу садакатин бил манни вал аза. О Алланын барлыгына билген иман келтирген бенделер, бирөөгө кылган жакшылыгыңарды ыза кылуу менен, милдет кылуу менен жоюп жок кылып жибербегиле. Үчүнчүсү кимеде? Ал мунфиqu sil'atahu bil halif. Өзүнүн товарын жалган касам менен. Валлахи инна алейка. Кудай усун мен өзү мага мынчага түштү дейт. Кудай урса мага мынчага түшкөн дейт. Эми сиз үчүн мынчага берем дейт. Не, сен тайкең баласың сиз үчүн деп. Содагерлер көп ушундай да. Эми таксыр сиз үчүн деп койт да. Ичинде башка ал. Валлахи инни иштарайту бика. Аллага касам ичем, мен мончага алдым дейт. Калп айтып атат. Мага түшкөнү мындай дейт. Бирок ичинде билет шу жалган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн башка бир хадисинде имам Бухари, имам Муслим риваят кылган: "Саласатун ла янзуруллаху илейхим яумал кияма." Үч түрдүү адамга Аллах таала кыяматта карамайт, ва ла юзаккихим, тазалабайт, ва лахум азабун алим. Ражулун акама силата би'адл аср. Бир адам өзүнүн товарын Валлахи ла илаха илля, жараткан жалгыз Аллага касам ичем, Алланын хакы болсун, кебирлер баламдын өмүрүгө касам ичем деп берет. Идеальный машина да дейт. Өзү билет ал мотор өлгөн уже. Касам ичпе. Урулган, жасагансым ачыгын айт. А бирок байкыш сатып алуучу ага ишенет да. Валлахи деп атса, Кудай урсун деп атса, ал ишенип алат. Инналлазина яштаруна би ахдиллахи ва иманин саманан қалила. Аллах тааланын аты менен касамды ичип арзыбаган тыйын алгандар не экен? Аларга кыяматта Аллах рахмат назарымен ражулун бай'a ражулан бисилати. Бир адам товарын ушинтип касам менен. Кана эми урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн биздин соодагерлер, бүгүн өтө соодагерлер көбөйүп кетти. Балким ушеге келгенде көп базардан келгендер. Кана Пайгамбар алейхиссаламдын убагындагыдай, мурдагы мусулман ата бабаларыбыздай, өзүбүздүн мурда бизди тарбия кылган ата бабалардай соодада кандай чынчыл болсок эде. Арзыбаган тыйын үчүн, сом үчүн, евро үчүн динибизди жок кылбасак, акыретибизди талкылап жок кылбасак, кыяматта Аллахтын газабына калбасак. Эмне үчүн? Арзыбаган бул дүйнөнүн пайдасы үчүн. Урматтуу соодагерлер, Аллах соодаңа береке берсин. Бирок жалган касам менен касамкор болбо. Мен Тажикстанга жакын жерде турам. Тажикстанда адат болуп калган да. Эки сөздүн бирisi бахудо дейт да, бахудо. Бахудо деген Кудайдын акы болсун. Кудай акыгасы айтат. Бахудо дебейли айта бер. Мен билем сен бахудоң аркасында канча калп бар экенин. А кээ бир эмелерде башка милlet, "Валлахи" дей берет да. Аллага касам болсун деген сөз. Алланы кошпо, калпычсын. Акыретиңди жок кыласың. Соодагер бир тууганым, айыбын жашырба. Могу жер урулган, шпаклевка болгон, краска болгон. Hazreti Abu Hanife rahmatullahi mazhabımız деп кыйын болобуз. Abu Hanife rahmatullahi өзүнүн материалдарын колунда дүкөндө иштеген келет да, манабы материал дейт, жарыкта күндүзү токулган, моосу кечеси айдын жарыгына токулган дейт. Бирок экөөнүн айырмасы жок. Сатканыңда бу айдын жарыгында токулганды айтып саткын дейт. Бала унутуп бир баада сатып берет. Abu Hanife rahmatullahi алган тыйын тыпырын келип, ошого бар жем эме алып туруп, деңгизге балыктарга чачып салат. Мага шектүү тыйын келбесин дейт. Айыбыңыз жашырмагын. Товарыңды сат.
ашықша мақтабады. 10 жыл Қырғызстанда мендің свежий келген дейсің да. Иманыңды жебечі. Аллах содаңа береке береді ошонсаң, айбын жашырбасаң. Аллах табарaka ва таала тижарасы содаңа береке береді. Аллах табарaka ва таала үй бүлөңө береке береді. Кесбиңе береке береді. Балаңа береке береді. Ата-энеңе береке береді. Өмүрүңө береке береді. Жашырба. Болгонду айт. Муаз ибн Жабал, Аллах Таала андан разы болсын, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисінде мындай дейді: "Ман валия мин амрин нас шай'ан." Кимде-ким бир инсандардын үстүндө жетекчи болуп калса. Айыл өкмөт болосун бу, аким болосун бу, губернатор болосун бу, президент болосун бу, министр болосун, бир жерде жетекчи болдуң да. Фахтажабан улис дафати вал хажа. Мухтаж болгон, заиф болгон, айласыз адамдардан жашынып алса. Ал байкуш кимге арызданасага? Айыл өкмөт сага келет да дарын айтат. Начальник болуп, ошо мухтаж болгон, заиф болгон бечаралардан жашынып алса кабыл албай. Ихтажабаллаху анху яумал қияма. Қияматта Аллах аны кабыл албай, Аллах Таала андан өзүн тосуп алат. Сүйүнбө урматтуу мусулман бир тууган. Кээде жетекчибиз башкабыз. Муну унутпагын. Сен бүгүн кебирлерден жашынып атасыңбы кабыл албай? Эртең сен да эң мухтаж болгон кезиңде жаныңда жан сакчың жок, кошоматчың жок. Аллах Тааланын астына барган кезде Аллах сага рахмат назары менен карабайт. Аллах сени кабыл албайт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Хадис. Саласату ла янзуруллаху илейхим яумал қияма. Үч түрдүү адамга кыяматта Аллах карабайт. Ва ла юзаккихим, күнөөдөн тазалабайт. Ва лахум азабун алим, аларга каттуу азап бар. Ражулун кана лаху фадлу маи бит-тариq. Бир адамдын жолдо бара жаткан кезде өзүнөн ашыкча запас суусу бар. Неси бар экен? Этияттан алынган, өзүнүн кажетинен, даратынан, ичкенинен ашыкча суусу бар. Фамана мин ибн сабил, жолоочунун жолдо бараткан адамдын муктаждыгынан суу берип коюп болсо. Бүгүнкү күндө эмнени айтсаңыз болот, урматтуу мусулман бир тууган? Бир байкуш жолдо Ош Бишкек жолунда арзыбаган 2-3 литр бензинге муктаж да. Сен токтоп берсең, заправкага жетип алат. Сен ошону бербедиң. Бүгүн сууга, Кудайга шүкүр, сууга эч ким муктаж эмес. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисин айткан. Саудияда ал кезде төө менен башка менен жүрөт. Суу чаначында суусу бар. Бир муктажга жолдо калган Ибн Сабил деген жол баласы болуп калат ал. Жолоочуларга ашыкча болгон сууңду берип койбогон адамга Аллах кыяматта рахмат назары менен карабайт дейт. Боптур, бензиниңди бербесең, кичине буксыр кылып жеткизип коюн арака. Колубуздан келеби? Кара, динибиз кандай бизди биримдикке чакырат. Бири-бирибизге мээримдүүлүккө чакырат. Боорукердүүлүккө чакырат. Кайдыгер болбогун дейт. Бирөөсүнүн балону жарылып калган да. Сен запаскаң бар. Байкуш жемеге жетип алсын, желимдөөчү жерге жейин. Ошого чейин жардам бере албайсыңбы? Бул да ушундай өзүнөн ашыкча болгону бирөөгө жардам бербеген адам кыяматта Аллах табарaka ва тааланын рахмат назардан, Аллахтын рахмат сөзүдөн кур калат. Аллах айтат экен: "Ал-яума амнаука фадли кама манa'та фадли ма лам ta'mal яда." Эй бендем, ал сууду табыш үчүн сен эч нерсе кылган жок элең. Же дарыяны силер казыңарбы? Ошол өзүңдө болгон ашыкча сууңду бир муктаж болгон бендеге бербедиңби? Бүгүн да мен сенен рахматымды бербейм дейт экен Аллах Таала. Бул кандай? Аллах Куранда айтат: "Ва залика хувал хусранул мубин." Бул чынында анык зыян тартуу ушул болот дейт. Анык зыян тартуу эмне экен? Кыяматта Аллах Тааланын рахматынан, назардан кур калуу. Абдулла Амр ибн Астын баласы. Аллах экөөнөн тең разы болсун, экөө тең сахаба. Ибн Умардан да Аллах разы болсун, Умардын уулу Абдулладан да Аллах разы болсун. Бул хадисте саласат ла янзуруллаху азза ва жалла илейхим яумал қияма. Үч түрдүү адамга Аллах Таала рахмат назары менен карабайт. Ал-ақули валидей. Атасыны какшаткан, ата-эненин алкышын албастан каргышыга калган балдар. Ата-эненин каргышына калган сендей балам жок дейт го.
ата-енесі ақ болған, ата-ененің қарғышына қалған балдарға Аллах қияматта рахмат назарыменен қарайды. Уәл мар'атул мутараджила. Көңіл бұрғылай, о қиында. Жұмаға келді, машалла. Еркектерге оқшап киінген аялдар дейді. Барып қарағанша аялдардан қандай киінеді. Сен шортыңды киіп жүреді. Сен осы шортықтен бияқ келе албайсың намазға. Сен аялың, сенден де қысқарақ шортықты киіп алған. Ал көшеде жүреді. Намысыңыз жоқ бұл. Майкачан шетке келе аласыңар бұл. Майкачан келіп намаз оқысаңар, намазыңар Аллах қабыл қылады. Шортыңерді тізенен астыға чейін болса, Аллах Тағала қабыл қылады. Бірақ сілердің, кейбірлердің қарындаш, ежеңер, аялыңар, сенің майкаңдан да ашығырақ киімді киіп алып, сенің шортыңдан да жоғарырақ көріле тұрған шорты киіп алып көшеде жүреді. Өзіне реклама қылып. Ата-енесіне қарғышқа қалған. Екіншісі, еркектер сияқты киінген. Үшіншісі, дайюс, аялы кімменен жүреді, кімді машинасына түшіп кетті, қызы кімменен жыртаңдап атады, қызғанбаған. Кластасым 20 жылдығылы олармен бір валисқа түшіп қойдып қойды. Онысы келіп дос беріп тұршы десе беріп қойды. Ол тауар екен де бір телефон чалып алайын дегенде. Дайюс. Ибн Аббастан Аллаху ла янзуруллаху иля ражулин ата ражулан. Дағы Аллах Тағала қияматта рахмат назарыменен қарабаған дайюс баччабас. Еркекке еркек жауышқан. Бүгін қиын болып жатыр ғой. Біз дейді демократия. Айвандық бұл. Айван жасаваған нәрсені жасайсың ғой. Қайтты айғырға секірген көрдің сен. Айваншалық жоқсың бұл сен. Кейбір бүгіндер бір айға шықтық, башқа шықтық деп мақтанып жатқан мемлекеттер еркекке еркек үйленсе, папа номер один, папа номер два, біз қиынбыз дейді. Ошонды урайсың сен. Маңқұрт. Шығып алып біздің құқығымыз дейді. Саға оқшаған елден шығарып қойған. Ау имратан фи дубур же. Аллах Құранда нисаукум харсун лакум, аялыңар сілердің егін зарыңар дейді. Өзіңдің никеңдегі аялың нең екен? Егін зар деген ұрығың деге тұрған жер. Фәту харсакум аннашитум, егін зарыңа қалаған жерден келіп егінек, бірақ егін егіле тұрған жерге. Бетте хадисте емнеге бұғы тоқталып отам? Агорот сенікі бі? Қаласаң жөгіні көнделенуге тарт, қаласаң ылдыйдан жоғырға тарт, қаласаң жоғыр, бірақ ошы егін еге тұрған жерге. Бетте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қияматта Аллах Тағала рахмат назарынан құр қалып, қатты азапқа дучар болып тұрған еркек еркекке үйленсе, еркек еркекке жанандай құмарын қандырса, же еркек өзінің аялының Аллах Тағала бұйырған жерге емес, najasat шыққан жерге құмар қандырса. Түсінікті? Жеткіз алдың ба? Егінді егін егідер оның жерге келсін, башқа жерге ме қылбайсың. Бұл Құранда аят. Нисаукум харсун лакум, аялдарыңар егін зарыңар, егін зарға қалағанда егін еккен, бірақ егін еккен жерге еккен. Ошондай, егер башқа жерге егін екем деген еркек болса, қияматта Аллах Тағаланың, оға сенің никеңдегі аялың. Бірақ қияматта Аллах Тағаланың назардан да құр қаласың, дозаққа түбелік түше тұрғандардың қатарында болып қаласың. Дағы үші қияматта Аллах Тағаланың рахмат назарына татықты болып болған Абдулла ибн Амир ибн Астан пайғамбар риуаят қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдар риуаят қылған ұлы сахаба, қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, бұл аялдарға да тиешелі. Ошондықтан айтып барасыңар. Ла янзуруллаху иля имраатин ла ташкуру ли завжиха. Аллах қияматта рахмат назарыменен қарабайды, қайсы бір аял өзінің күйеуісіне шүгір қылбаса, разы болмаса. Аялдың табиаты шундай екен да. 50 жыл жақсылық қылып, бір жамандық қойсаң, сенен еш жақсылық көрмедім дейді. Біреусі келіп досынан сұрап тұрды, дамла менің не кемшілігім бар, кемшіліктерімді айтсаңыз, оңол болсам, ошо қиын жаман қылық жорығымды оңдосам десе, ұстаз айтып тұр дамла. Барып аялыңның бір жамандығын айтқын, сенің емес, жеті атаңа чейін бар туғаныңның кемшілігін айтып береді тұр. Ошонда күйеуісіне разы болып болған.
қиналып бағып атасың, башқа қылып атасың. Сенен еш жақсылық көрбедім дейді да. Ежелер, қарындаштар, ошентип күйөөңө наразы болсоң, қияматта Аллах Таала рахмат назардан құр қаласың. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين.